Hallelujah. Happy Sunday, church. Good to see everybody. Can we all stand up together as we begin our worship? Judging our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descending into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요
땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람 중에 평화로라 하니라. Suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, Glory to the God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased. 하나님 아버지, 아기 예수의 탄생을 기다리며 오늘도 이렇게 우리가 모였습니다. 우리 가운데 임재하여 주시옵소서. 우리 가운데 역사하여 주시옵소서. 한 사람도 마당만 밟고 근황간 일 없도록 하여 주시고 하나님을 알고 하나님을 경험하게 하여 주시옵소서. 혹시라도 우리 안에 있는 하나님 보시기에 합당하지 않은 것 있다면 예수 그리스도의 보혈로 깨끗게 하여 주시고 정결한 마음으로 하나님의 얼굴을 뵐 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 오늘도 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Angels we have heard tonight, sweetly singing Lord of praise, and the mountains in reply, echoing their joyous ring. In excelsis 한밤중의 목자들, 한밤중의 목자들, 저희 양떼 지키는 아름다운 노래가 청하게 들려라. Come to Bethlehem. Come to Bethlehem and see He whose birth the angels see. Come, mother, unbend the knee. Christ the Lord anew. Gloria, in excelsis in excelsis Gloria. In excelsis in excelsis 찬송하리니 거룩하신 구주께
time, behold him come, offspring of the Virgin, veiled in flesh, not as he, hell incarnate, died, placed with men to dwell, Jesus the Emmanuel, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. And the heaven finds God's place, and the Son of righteousness, light and light to all he brings, rich with healing in his love. Now he raises glory, power, born and then no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. 아멘. 다 함께 하나님을 찬양하시겠습니다. 자리에서 일어나서 참만 다운 선 모여 나라에 와서 베들레헴 성내에 가봅시다. 저 그의 계신 아기를 보고 엎드려 절하세, 엎드려 절하세, 엎드려 절하세, 불세지 않네. Oh, sing praise of angels, singing exaltation. Oh, sing only riders of heaven above. Glory to God, oh, glory in the high. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Thee. Oh, come let us adore Thee in Christ the Lord. Yea, Lord, we greet on this happy morning, Jesus, to Thee we all glory. Word of the Father, now in flesh appear. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him in Christ the Lord. Amen. 다 함께 기도하시겠습니다. 흑암을 보이게 하시고 이기게 하시는 하나님을 찬양합니다. 하나님 보시기에 저희는 어떻습니까? 예수님의 시야로 바라보고 그분의 지혜로 생각하고 그분과 함께함으로만 기뻐하고 있습니까? 저희 때때로 저희랑 단지 생각이 다르다는 이유로 이상하다고, 틀렸다라고 말하고 저에게 조금이라도 상처 준 사람을 그것 이상으로 미워하며 상대방을 이해하기 전에 섣불리 판단하고 정죄하지는 않나 생각해 봅니다. 저희 지혜와 생각이 짧음을 고백하고 그로 인한 범한 죄들을 회개합니다. 하나님의 크심을 담게 하시고 우리의 시야를 넓혀 주시옵소서. 그래서 더욱더 주님의 말씀을 간구합니다. 그 말씀이 저희들을 더욱 지혜롭게 하시고 하나님이 이 세상을 향한 시선을 저희도 보게 할 것이라 믿습니다. 이곳에서 말씀을 선포하실 박창현 목사님,
항상 그분을 이끄시는 하나님께 감사합니다. 특별히 이 시간 더욱 섬세히 붙들어 주셔서 준비하신 말씀 전할 때 한마디 한마디에 힘이 있게 하여 주시옵소서. 저희 믿는 성도들은 오늘의 말씀이 2000년 전 주님이 오셨다는 소식처럼 기쁨으로 그리고 아멘으로 화답하게 하시옵소서. 우리를 위해 보내주신 예수님만으로 기뻐하며 살아가는 저희가 되길 정말 원합니다. 저희에게 예수님으로 보내주신 그 사랑의 마음으로 이웃을 사랑하길 원합니다. 감사하고 우리의 모든 것 되시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 우리 앞뒤 좌우분들과 인사 나누겠습니다. Say hello to each other. God bless you. 사랑을 축복합니다 라고 인사 나누겠습니다. 다음 세대는 퇴장하겠습니다. 광고 나누겠습니다. 12월 22일 주일날 오후 5시에 산호세 교회 협의회 주관으로 산호세 지역 연합 성탄 예배가 임마누엘 교회에서 있습니다. 많은 분들의 관심과 참여, 기도 부탁드립니다. 그리고 올해는 우리 교회도 성탄 예배를 드려볼까 합니다. 근데 12월 25일 날 새벽 6시 반에 새벽 예배 겸 같이 드리려고 합니다. 오셔서 촛불 예배를 드릴 거니까요. 오셔서 같이 참여하시면 좋을 것 같습니다. 또 송국여식 예배가 있는데요. 12월 31일 날 저녁 11시에 본당에서 있습니다. 오셔서 마지막 예배 또 새해 시작하는 예배를 같이 드리시고 오셔서 같이 안수기도 받으시면 좋을 것 같습니다. 오늘 식탁 교제 후에 남성교회와 여성교회 각자 모임이 있습니다. 총회로 모이려고 하는데요. 같이 총회로 모이셔서 회장 2025년을 이끌어줄 회장 총무를 뽑아주시면 감사하겠습니다. 그리고 제가 사역 신청서를 나눠 들었나요? 받으신 분, 혹시 사역 신청서 못 받으신 분은 뒤에 누가 도와주시겠어요? 뒤에 보면 뒤에 옆에 안내대에 보면 사역 신청서가 있거든요. 좀 같이 사역 신청서를 좀 같이 나눠드리는 걸 도와주시면 좋겠습니다. 영어 버전과 좀 같이 나눠주시면 영어 버전과 한글 버전 있는데 좀 나눠주세요. 지금 쓰시면 됩니다. 지금 쓰셔서 헌금 봉투에 헌금함에 같이 넣어주시면 좋고요. 지금 내년 2025년도 우리가 사역을 하면서 지금 하고 있는 것들 체크하시면 되고, 그리고 지금 하고 있는 거 말고 또 새로운 거 더 할 수 있다라고 하는 분들은 그렇게 체크해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 광고 들으시면서 천천히 작성해 주시고, 그리고 헌금 좀 이따 드릴 때 봉헌함에 같이 넣어 주시면 감사하겠습니다. 볼펜도 있죠. 볼펜도 같이 체크해 주셔서 같이 넣어주시면 감사하겠습니다. 그리고 12월 29일 날 예배 후에 미국 교회와의 통합과 관련된 임시 사무총회가 있을 예정입니다. 그리고 예배 후에 1시 20분부터 어원화가 있겠습니다. 정기 대신방 중입니다. 아직도 많은 분들이 받지 않으셨는데, 많은 분들 아니죠. 소수의 분들이 받지 않으셨는데, 받지 않으신 분들은 빨리 연락 주셔서 올해 얼마 안 남았습니다. 꼭 받으셨으면 좋겠습니다. 그리고 매주 수요일 7시 30분에 수요 예배를 드리고 있는데, 요즘 나누고 있는 주제는 하나님의 땅입니다. 같이 오셔서 하나님의 땅에 대해서 같이 말씀을 들으시는 시간이 되시기를 축복합니다. 그리고 매주 화요일부터 금요일까지 새벽 예배가 있고요. 토요일 날은 온 가족 새벽 예배로 드립니다. 기도 제목 있으신 분들, 또 자녀들이 안수기도 받기를 원하시는 분들은 오셔서 같이 기도하시면 좋을 것 같습니다.
성경 필사에 참여하신 분들, 다 쓰신 분들은 저에게 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 양소원 집사님이 민수기를 다 쓰셔서 신명기로 넘어갑니다. 우리 박수로. 선물이 이 안에 있어요. 티가 나진 않는데 아마존 기프트 카드 있습니다. 그리고 우리 최윤성 간사님 어머님이 지난주에 오셨잖아요. 또 오시는 가정 가운데 성경 필사 동참하고 싶다고 누가복음 최윤성 간사님이 대신 받아가겠습니다. 여기 한 달 정도 머무실 예정인데 오시면서 성경 쓰시겠다고 하셔서 제가 드렸습니다. 신방이나 상담 필요하신 분들, 또 긴급하게 기도 제목이 있으신 분들은 저에게 연락 주시면 방문하든지 기도해 드리겠습니다. 예배를 위한 중보도의 마음이 있으신 분들은 10시에 8호실로 오시면 됩니다. 주일 10시입니다. 이번 주 같이 읽을 말씀, 처음에는 영어로 읽고 두 번째는 한글로 읽겠습니다. 영어로 읽겠습니다. The seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of the 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. 아멘. 한글로 읽겠습니다. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 하시더라. 아멘. 말씀을 듣고 우리가 깨달으면 그 말씀이 30배, 60배, 100배의 열매로 거두게 된다라는 말씀입니다. 들으시고 말씀들이 여러분 삶 가운데 30배, 60배, 100배로 열매 맺으시기를 축복합니다. 새로 오신 분들 환영하고요. 새로 오신 분들 중에 등록하기를 원하시는 분 있으시면 저에게 말씀해 주시면 감사합니다. 새로 오신 분들이 한 3분 정도, 2분 계시는데요. 앉아 계시면 됩니다. 우리 박수로 주변에 새로 오신 분 있으면 환영하고 축복합니다. 2분 정도 계시는데 환영하고 축복합니다. 오늘 가족을 위한 중보기도는 우리 차한나 집사님을 위해서 같이 기도하기 원하는데 참 아름다우시죠, 사진이. 가족 모두 영육간에 강건함으로 건강한 믿음 생활을 할 수 있기를 위해서 기도 부탁드리고, 또 온 가족 모두 마음도 건강하고 육신도 건강하기를 위해서, 또 항상 주님과 동행하심으로 평안함 속에 늘 감사하며 살 수 있도록 위해서 우리 차한나 집사님을 위해서 이 시간 같이 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님, 차한나 집사님 가족들의 아버지의 건강한 신앙생활을 위해서 아버지 기도하고 있습니다. 아버지의 가족들이 주님 안에 있기를 원합니다. 가족들이 주님을 경외하기를 원하며 주님을 누구보다도 사랑하기를 원하며 주 안에 안전하고 주 안에 평안하고 그래서 건강한 신앙생활을 할 수 있기를 원하오니 아버지, 그 가정을 사랑하시는 하나님께서 나타나 주시고 약속해 주시고 역사해 주셔서 차한나 집사님의 기도대로 아버지의 건강한 믿음을 가질 수 있도록 은혜 내려 주시옵소서. 또 하나님, 가족분들의 건강과 정말 영혼과 마음과 육신의 건강을 위해서 올려드립니다. 아버지 하나님, 하나님께서 역사하여 주시옵소서. 은혜 내려 주시옵소서. 한 사람도 아픈 사람 없도록 하여 주시고 주님께서 주시는 영적 마음과 육신의 건강을 누리게 하여 주시옵소서. 아픈 곳 있다면 치료하여 주시고 회복시켜 주시옵소서. 아버지, 항상 또 마음 가운데 평안함을 가지며 살 수 있기를 원합니다. 주님의 은혜를 사모하며 아버지, 항상 주님께서 주시는 그 평안을 누릴 수 있기를 원하오니 동행하여 주시옵소서. 함께하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 주님의 의로우신 오른손으로 찬양 집사님 가정 한 분 한 분을 붙들어 주셔서 아버지, 집사님의 기도하는 그 모든 것들이 주의 뜻 안에서 다 이루어지게 하여 주시옵소서. 아버지, 크신 은혜가 넘치도록 함께하여 주시옵소서. 찬양 집사님을 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘.
모든 만물의 참 주인 되시는 살아계신 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 하나님께 예배드리게 불러주시니 감사합니다. 또한 그냥 오지 않고 하나님께 드릴 예물도 드릴수록 은혜 내려주셔서 감사드립니다. 우리가 드린 예물들은 단순한 물질이 아니라 우리의 삶이며 생명이며 중심이며 우리의 모든 것이오니 하나님 기쁘게 흠양하여 주시옵소서. We give our tithe out of gratitude for all you have given us. We give our thanksgiving offering because we are thankful for life. We give our mission offering, embracing the nation in our heart. Lord, please use all these offerings to expand your kingdom, so that the gospel may be preached in every mission field, and your love may be shared with those in this region who need you. 하나님, 예물들을 친히 받아주셔서 우리의 삶의 모든 어려움들이 주님의 은혜로 해결함 받기를 원합니다. 우리들의 삶에는 주님의 도움이 필요한 부분들이 너무나 많습니다. 하나님 역사하여 주시고 은혜 내려주셔서 하나하나 풀어지게 하여 주시고 우리의 건강도 하나님께서 주장하여 주셔서 한 사람도 육신의 질병으로 고난당하지 않도록 큰 은혜 내려 주시옵소서. 우리의 자녀들을 축복하여 주시고 우리 자녀들이 항상 주 안에 있게 하여 주시옵소서. 우리의 삶을 항상 눈동자처럼 지켜 보호하여 주시옵소서. 아버지께 모든 것 의탁드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 하나님께서 오늘 주신 말씀 마태복음 2장 1절부터 9절까지 말씀 한 절씩 천천히 읽겠습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 이르되 유대의 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 아멘. 자리에 앉겠습니다. Please be seated. 하나님의 은혜와 평강이 오늘도 여러분 마음 가운데 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 저는 1년 중에 크리스마스를 제일 좋아합니다. 그렇게 좋아하는 이유는 크리스마스에는 굉장히 좋은 추억들이 개인적으로 굉장히 많기 때문입니다. 저희 부모님들이 감사하게도 크리스마스 때마다 선물을 주셨는데 선물을 받을 때마다 굉장히 정말 좋았습니다. 또 친구들과 젊었을 때는 친구들과 캐롤을 부르며 밤새 재밌게 놀았던 그 기억도 굉장히 좋은 기억으로 남아 있습니다. 또 여자친구와 싸웠던 것도 좋았습니다. 크리스마스 때 많이 싸워요. 지금은 결혼하다 보니까 그 싸웠던 것도
모두 다 추억이 되었습니다. 저는 이렇게 크리스마스를요 굉장히 좋아합니다. 하지만 저와 다르게 세상 사람들은 크리스마스를 이렇게 별로 좋아하는 것 같아 보이지 않습니다. 그래서 그들은 크리스마스를 크리스마스라고 부르지 않고 뭐라고 부르죠? 헐리데이라고 부르고 있죠. 그렇게 크리스마스의 주인공인 아기 예수를요 자꾸만 지우려고 하고 무시하려고 합니다. 근데 사실 이렇게 된 역사가 꽤 사실은 오래되었습니다. 무려 예수님께서 태어나실 때부터 그런 일이 있었습니다. 그날을 싫어했던 대표적인 사람 중에 누가 있냐면 헤롯 왕이 있었죠. 헤롯 왕은 예수님의 탄생을 굉장히 너무너무 싫어했습니다. 그래서 그는 아기 예수가 태어났다는 말에 그를 죽이려고 했죠. 하지만 그런 시도에도 불구하고 예수님께서는 정말 하나님의 은혜로 무사히 2000년 전에 우리 가운데 우리 속으로 태어나셨습니다. 근데 안타까운 것은 그렇게 예수님께서 분명히 태어나셨음에도 불구하고 여전히 세상 사람들은 그런 역사 속에 계신, 역사 속으로 오신 그 예수님을 자꾸만 지우고 싶어 합니다. 그러면 뭐라고 말하냐면 예수님께서 실존 인물이 아니다라고 말을 합니다. 예수님을 그냥 허구의 인물이다라고 말합니다. 그러며 말하기를 그 증거가 뭐냐? 동방박사가 따라온 그 별이 바로 그 증거랍니다. 성경은 뭐라고 말하냐면 동방박사들이 별을 따라오다가 갑자기 그 별이 아기가 있는 곳에 머무르다 보니 그들이 그 예수님을 발견할 수 있었다라고 우리에게 말하고 있죠. 근데 이 말을 들으면서 어떻게 여러분들도 이상하다라고 혹시 느끼신 분 계십니까? 별이 막 사람들을 인도하고 어느 장소에 멈추었다가 그렇게 되는 것이 좀 마음이 불편하신 분 혹시 계셨습니까? 솔직하게 말씀드리면 저도 예전에는 좀 이 말이 되지 않지 않나? 라는 그런 생각을 했습니다. 도대체 어떻게 저 멀리 있는 별이 사람들을 인도할 수 있다라고 말하는 것일까요? 또 어떻게 별이 갑자기 멈추었다라고 말할 수 있는 것일까요? 비행기도 아닌데 말이죠. 그러다 보니 많은 사람들이 이 장면을 보고 참 말도 안 되는 소리다라고 그런 말들을 많이 합니다. 그러면 뭐라고 말하냐면 이 동방박사 이야기가 다 소설 아니냐라고 말을 합니다. 그러며 이 동방박사 이야기가 나오는 그 예수님 이야기도 소설이다라고 말을 합니다. 그런데요, 어떤 천문학자가 이것이 소설이 아닌 것을 발견했습니다. 그분은 한국의 서울대학교에서 천문학을 가르치시는 그런 분이신데 그분이 이제 이것을 보고 연구를 해봤대요. 헤롯이 죽은 연대와 동방박사가 본 별들을 연구해 본 겁니다. 역사의 기록에 따르면 아기 예수님을 죽이려고 했던 그 헤롯이 죽기 직전에 일식을 봤다라고 하는 기록이 있대요. 그래서 그 교수님이 예루살렘에 일식이 언제 있었는지를 좀 찾아보았답니다. 그랬더니 정말 BC 4년 3월 달에요 예루살렘에 일식이 있었답니다. 그 말은 예수님이 BC 4년 이전에 태어났다라는 그런 것이죠. 그래서 그분이 또 뭘 찾아봤냐면 그럼 BC 4년 그 근방에 예루살렘 근처에 있었던 별들 중에 혹시 이상한 움직임을 가진 그런 별들이 있었는지를 좀 더 찾아보았답니다. 그랬더니 놀랍게도요 예루살렘 근처에 그 당시에 3개의 이상한 별의 움직임이 있었음을 발견했답니다. BC 11년에는 헨리의 성이 있었고요. 그래서 그 헨리의 성이 하늘을 돌아다니고 있었답니다. BC 7년에 5월과 10월과 12월에는
세 번이나 목성과 토성이 일직선상에 있다 보니까 밝게 별이 빛났고 또 그 행성들이 심지어 역행현상을 일으켰다라고 말합니다. 역행현상이 뭐냐면 원래 행성들은 한 방향으로 가게 되어 있죠. 근데 가끔은 이 지구의 속도 차이로 인해서 아주 특별한 때에는 특별한 위치에 그 별들이 가만히 있든지 아니면 가야 하는 방향의 반대 방향으로 가게 되는 그런 현상처럼 보일 때가 있습니다. 그리고 우리는 그런 현상을 뭐라고 부르냐면 역행현상이다라고 부릅니다. 그런데요, 그런 역행현상이 무려 BC 7년에 3번이나 있었다라고 말합니다. 또한 BC 5년에는 초신성 폭발도 있어서요, 아주 환한 별을 다 볼 수 있었고 덕분에 밤하늘이 굉장히 환했다라고 하는 그런 기록이 남아 있습니다. 놀라운 이야기 아닙니까? 진짜 성경 말씀대로요, 별 같은 것들이 우리 눈으로 보기에 제멋대로 움직인 것처럼 보였다는 겁니다. 그리고 한 곳에 가만히 머물러 있어서 환하게 비추고 있었다는 겁니다. 그래서 별을 따라 움직였다라고 하는, 그래서 아기 예수를 발견했다라고 하는 그 동방 박사들의 말이 거짓말이 아니었다는 것이죠. 근데 과학과 역사를 모르는 어떤 사람들은 어떻게 별이 막 움직이느냐라고 말하고 또 어떻게 한 곳에 가만히 멈출 수 있느냐라고 말을 합니다. 그런데 그런 분들이 오히려 과학에 대해서 잘 모르시는 겁니다. 과학은 오히려 성경이 이렇게 사실이라고 말을 합니다. 그리고 또 그들이 잘 따지는 것 중에 이런 것이 있죠. 뭐 또 따지냐면 어떻게 처녀의 몸에서 아기가 태어날 수 있느냐라고 따집니다. 그런 일은 절대로 있을 수 없는 일 아니냐입니다. 그런데요, 그들이 잘 모르시는 것이 있는데 마리아가 처녀의 몸으로 혼자 아이를 만든 것이 아니고요, 분명히 성령을 통해서 성령에 따라 임신이 된 겁니다. 그리고 놀랍게도 마리아가 정상적으로 10개월 동안 임신을 하고 있었고요, 정말 10개월 만에 정상적인 분만을 한 겁니다. 다른 신화에서처럼 뭐 임신한 지 며칠 만에 뚝딱 하고 나온 것이 아니고요, 또 다른 신화처럼 뭐 안에서 나왔다라고 말하는 것도 아닙니다. 예수님의 출생 과정은 모든 것들이 정상이었습니다. 근데 사실요, 하나님의 능력을 고려하면 출산의 모든 과정들, 그런 것들이 사람의 모든 과정을 거치지 않고 사실은 바로 태어나게 하실 수도 있으셨죠. 하나님께서 정말 어떤 설화에서처럼 하늘에서 알이 갑자기 떨어져서 어느 날 알에서 갑자기 태어나게 하실 수도 있으셨습니다. 근데 하나님께서 그렇게 하지 않으셨죠. 왜냐하면 예수 그리스도는요, 반드시 완벽한 인간으로 우리와처럼 그렇게 태어나셔야 하셨기 때문입니다. 그리고 그렇게 태어나시면서 정말 예언을 성취하셔야 하셨기 때문입니다. 사실 예수님에 대한 예언들이 구약에 굉장히 많이 나옵니다. 토요일마다 성경 공부를 하셨던 분들은 들으셨겠지만 구약에는요, 우리의 예수님이 누구의 조상으로 태어나야 하는지, 누구의 후손으로 태어나야 되는지, 또 예수님께서 어디서 태어나셔야 하는지, 또 심지어 언제쯤 태어나셔야 하는지, 그런 예언들에 대한 기록들이 구약에 굉장히 자세히 남아있죠. 그런데 놀랍게도 예수님께서요, 그런 모든 예언들을 정말 다 성취하심으로 태어나셨다는 겁니다. 그리고 지난주에도 말씀드렸다시피 그렇게 성취하셔서 우리 가운데 임마누엘로 오셨습니다. 그러면서 우리의 모든 죄를 다 사해 주셨습니다. 아담과 하와로부터 유전된 우리의 그 죄를 다 사해 주시고 우리를 구원해 주셨습니다. 덕분에요, 우리와 하나님 사이에 막힌 담이 없어졌습니다. 아멘. 그런데도요, 어떤 사람들은 예수님이 자기는 안 믿어진답니다. 예수님만 안 믿어지는 것이 아니라
아담과 하와 이야기도 안 믿어진답니다. 아담과 하와 이야기는 그냥 신화 이야기 아니냐입니다. 그런데요, 아담과 하와 이야기도 절대로 신화 이야기가 아닙니다. 하지만 많은 분들이 아담과 하와 이야기를 신화 이야기로 믿고 싶어 합니다. 그러면서 창조주 하나님을 부인하고 싶어 합니다. 인간은 창조된 것이 아니라 그냥 자연적으로 생긴 것 아니냐입니다. 그러며 말하기를 우리들은 다 동물 아니냐입니다. 다른 동물들과 다름없는, 그러나 조금 더 진화된 그런 동물 아니냐입니다. 그러며 말하기를 우리는 동물처럼 살면 된답니다. 그냥 하고 싶은 대로 살고 육신이 원하는 대로 살면 된답니다. 도덕이나 윤리 이런 것도 필요 없는 것 같답니다. 착하게 살아봤자 뭐 어떤 보상이 있느냐라고 그렇게 말을 합니다. 저는요, 이런 주장을 하는 사람들을 정말 많이 만나 보았습니다. 본능에 충실하게 살며 오직 재미나 즐거움만을 따라 살아가는 그런 사람들을 정말 많이 만나 보았습니다. 그런데 그들에게 어떤 공통점이 있냐면 모두 하나님을 보니까 싫어하고 있더라고요. 그러며 아담과 하와와 예수님의 모든 이야기들을 그냥 신화라고 그렇게 믿고 있었습니다. 그런데 다시 한번 말씀드리지만 예수님도 실존 인물이고 아담과 하와도 실존 인물이 맞습니다. 그리고 그 아담과 하와의 범죄로 이 세상에 죄가 들어왔고요, 그것 때문에 모든 인류에게 죽음이라고 하는 안타까운 상황이 찾아온 겁니다. 그런데요, 그때 우리 인류에게 찾아온 이 죽음은 사실은 우리가 생각하는, 일반적으로 생각하는 그런 죽음은 좀 다른 죽음입니다. 일반적으로 우리가 생각하는 죽음이란 단순히 호흡이 멈추고 심장이 뛰지 않는 것을 우리가 보통 생각을 하죠. 그런데요, 성경에서 말하는 죽음이란 단순히 그것만을 말하고 있지 않습니다. 특별히 창세기 2장에 나오는 아담과 하와 때문에 생긴 죽음은 확실히 우리가 생각하는 죽음과 좀 다른 죽음입니다. 창세기 2장에 나오는 아담과 하와의 범죄로 인해서 생긴 죽음은 어떤 죽음이냐? 영적인 죽음을 말합니다. 우리 사람들에게는, 동물에게는 없는 영이라고 하는 것이 있습니다. 실제로 동물에게는 영이 없어요. 그래서 동물들은 하나님께 예배하지 않죠. 하나님을 절대로 찾지 않고 하나님을 구하지 않습니다. 하나님께 기도하지 않습니다. 왜냐하면 영이 있어야만 그 영이신 하나님께 예배하고 찾고 기도할 수 있기 때문이죠. 그런데요, 아담과 하와가 범죄함으로 그 영이 죽어버렸습니다. 그러다 보니 그 영이 죽다 보니 하나님과 점점 멀어졌고요, 그래서 자연적으로 육체도 서서히 죽게 된 것입니다. 확실히요, 영이 죽잖아요. 그러면 하나님과의 관계가 점점 멀어지게 됩니다. 선악과를 먹기 전에는 하나님이 전혀 두렵지 않았습니다. 선악과를 먹기 전에는 하나님과의 관계가 굉장히 좋았습니다. 그들이 얼마나 많이 하나님과 대화했는지 모릅니다. 심지어 그들은요, 하나님을 직접 볼 수 있었습니다. 하지만 선악과를 먹고 났더니, 그래서 영이 죽다 보니 하나님이 이유 없이 미워졌고 두려워졌습니다. 그래서 그들은 하나님을 피해 다녀야만 했습니다. 하나님께서 부르시는데도 무서워서 감히 가까이 가지 못했습니다. 그런데요, 바로 이것이 영적인 죽음입니다. 그리고 그렇게 영적으로 죽었더니 그 안에 죄성이 들어갔고, 그 죄가 결국은 그들로 하여금 육체적인 죽음에까지 이르게 만들었던 겁니다. 그런데요, 이런 영적인 죽음의 가장 큰 부작용은 자신마저 자신을 사랑하지 못하게 된다는 겁니다. 실제로 그들은 그들의 죄성으로 인해서 자기 자신을 사랑하지 못하게 되었습니다. 자기들의 상태를 부끄럽다고 생각했습니다.
그래서 그들은 자기 자신들을 가리기 위해서 옷을 지어 입어야만 했습니다. 또 그들은요, 자신이 분명 잘못해 놓고 서로 상대방 탓하면서 서로 상대방을 원망하기 시작했습니다. 영이 죽었더니요, 이런 말도 안 되는 그런 죄성이 나온 겁니다. 그런데 안타까운 것은 그 죄성이 지금까지도 계속 우리들에게 유전되어 오고 있다는 겁니다. 그러다 보니요, 자꾸 우리들도 우리 자신을 싫어하게 됩니다. 내 모습이 싫고, 내가 처한 상황이 싫고, 내 남편이 싫고, 내 아내가 싫고, 내 자식이 싫습니다. 자꾸만 남의 떡이 더 커 보이고 남의 것이 더 좋아 보입니다. 또 자꾸 하나님이 부담스럽게 느껴집니다. 그래서 자꾸 하나님께 나아오는 것이 정말 점점 원하지 않게 됩니다. 그래서 자꾸 이런 핑계 저런 핑계를 대고 하나님 앞에 나오지 못하는 것에 대한 그런 자기 합리화를 자꾸만 우리가 합니다. 또 내 잘못인데 자꾸만 다른 사람들을 정죄합니다. 환경을 탓하고 사회를 탓하고 정부를 탓합니다. 대통령을 탓하고 조상들을 탓하고 자꾸만 이웃을 탓합니다. 다 남편 탓하고 아내를 탓하고 자식을 탓합니다. 그런데요, 이 모든 것들이 사실은 다 유전된 죄악입니다. 그런데 감사하게도 예수 그리스도께서 우리가 가지고 있는 이 모든 죄의 문제들을 단번에 해결해 주시려고 이 땅 가운데 아기 예수의 몸으로 오셨습니다. 우리가 우리 자신을 사랑할 수 있게 해 주시려고, 또 우리가 하나님 만나는 것을 즐거워하게 만들어 주려고, 우리가 더 이상 다른 사람 탓하며 살지 않게 해주려고 이 땅에 아기 예수의 몸으로, 연약한 몸으로 이 땅에 오셨다는 겁니다. 모든 당신의 백성들을 구원시키기 위해 이 땅에 오셨다는 겁니다. 제가 방금 아주 중요한 말씀 드렸는데요, 예수님께서 누구를 구원시키려고 오셨다고요? 당신의 모든 백성들을 구원시키기 위해서 오셨다라고 제가 말씀드렸습니다. 다른 나라 백성이 아니라 당신의 백성, 자기 백성들을 구원시키려고 이 땅 가운데 아기 예수의 몸으로 오셨다는 겁니다. 그래서요, 구원받으려면 우리는 기본적으로 예수님의 백성이 되어야 합니다. 아멘. 한마디로요, 하나님 나라의 백성이 되어야 한다는 것입니다. 그래서 질문 드리는데, 어떻게 여러분들은 지금 하나님 나라의 백성으로 살고 계십니까? 그러셔야 됩니다. 그리고 우리가 하나님 나라의 백성으로 살고 있는 것을 알 수 있는 방법이 있는데, 현재 내가 하나님 나라의 법칙대로 살고 있고 그렇게 살고 있으면 하나님 나라의 백성입니다. 그리고 또 내가 하나님 나라의 백성들과 함께 살고 있으면 내가 현재 지금 하나님 나라의 백성으로 살고 있는 겁니다. 예를 들어 이런 것이죠. 우리가 지금 미국에 살고 있습니다. 그렇죠? 그런데 우리가 미국에 살고 있다라고 하는 것을 여러분은 어떻게 알고 있습니까? 주변에 영어로 된 간판이 있으니까 미국인가 보다 하고 그렇게 살고 있습니까? 근데 그거 아닐 겁니다. 왜냐하면 LA에 가면요, 한국어로 된 간판들밖에 없어요. 그럼 거기는 미국이 아니라 뭐 한국입니까? LA는? 아니죠. 그래서 뭐 그렇게 영어 간판을 보고 우리가 미국에 살고 있다라고 알 수 있는 것이 아닙니다. 우리가 어떻게 미국에 살고 있는지를 알게 되냐면, 현재 우리가 어느 나라의 법을 따라 살고 있는지를 보면 우리가 어느 나라에 살고 있는지를 알게 됩니다. 근데 우리가 미국의 법을 따라 현재 살고 있습니다. 실제로 저는 제가 비보호 좌회전을 할 때마다, 또 스탑 사인에서 제가 제 차를 세울 때마다 아, 내가 미국에 살고 있구나라고 하는 것을 느낍니다. 왜냐하면 한국에는 비보호 좌회전 없잖아요. 또 한국에는 스탑 사인도 없습니다. 근데 그 모든 것들이 미국에는 있죠. 왜냐하면 그것이 바로 미국의
법이기 때문입니다. 그래서 제가 그런 미국의 법을 지키고 또 미국 사람들과 같이 있으면 현재 나는 미국에 살고 있구나 라고 하는 것을 우리가 알게 되고 깨닫게 됩니다. 마찬가지입니다. 우리가 하나님 나라의 법칙을 따라 살고 있고 또 하나님의 나라의 백성들과 같이 있으면 현재 우리가 하나님 나라의 백성으로서 살고 있는 것입니다. 그런데 만약 우리가 우리의 삶 속에 하나님 나라의 법칙이 느껴지지 않고 하나님 나라의 법칙대로 살고 있지 않고 우리 주변에 하나님 나라의 백성들이 전혀 없다면 사실은 아직도 하나님 나라의 백성이 아닌 것일 수 있습니다. 그 말은 아직도 구원받지 못한 것일 수 있다는 겁니다. 우리는 구원받기 위해서 반드시 하나님 나라의 법칙대로 살아야 됩니다. 또한 하나님 나라의 백성들과 더불어 살아야 됩니다. 그럼 도대체 우리가 살아야 하는 하나님 나라의 법칙, 그것은 무엇일까요? 하나님 나라의 법칙은 우리가 서로 사랑하며 사는 것입니다. 실제로 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하셨죠. 요한복음 13장 34절 말씀입니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 아멘. 예수님께서 우리에게 주신 새로운 하나님 나라의 법칙은 무언가? 우리가요 서로 사랑하는 것이랍니다. 아무리 미운 짓을 해도 그럼에도 불구하고 어떻게든 이해해 주는 것, 그것이 하나님 나라의 법칙이랍니다. 서로의 단점을 덮어주는 것, 그것이 바로 하나님 나라의 법칙입니다. 그래서 우리는 그 하나님 나라의 법칙대로 살아야 됩니다. 그런데요, 우리가 더욱더 그렇게 서로 사랑해야 하는 또 다른 이유가 있는데요. 왜냐하면 제가 항상 말하죠. 우리가 서로 사랑해야, 그래야 하나님께서 계신 것을 우리가 이 세상 사람들에게 보여줄 수 있기 때문입니다. 많은 사람들이 이런 말을 합니다. 도대체 하나님이 어디에 계시는 거냐? 자기가 보기에는 하나님이 계신 것을 내가 볼 수 없다라고 말을 합니다. 그런데요, 하나님은 오늘도 살아계셔서 우리 삶 가운데 역사하고 계십니다. 아멘. 그 증거가 있냐고요? 네, 있죠. 우리 안에 있는 그 사랑이, 바로 그 사랑이 하나님의 살아계심의 증거입니다. 실제로 성경은 우리들에게 이렇게 말하고 있습니다. 요한일서 4장 12절 말씀입니다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 아멘. 우리는 하나님을 볼 수 없죠. 하지만 우리가 서로 사랑하면, 하나님이 그래서 우리 안에 거하시면 세상 사람들이 그 사랑을, 그 하나님을 볼 수 있게 된다라고 말합니다. 그래서 우리는 하나님이 우리와 함께 하심을 나타내기 위해, 하나님의 살아계심을 보여주기 위해 반드시 서로 사랑해야 합니다. 하지만 사랑이 쉽지 않죠. 어떤 분이 이런 고백을 하는 것을 들은 적이 있었는데요. 50평생 그 인간과 살았는데도 그 인간을 아직도 사랑하지 못하겠다라고 하는 그런 고백을 들은 적이 있습니다. 내 배 아파서 난 저 왼수, 그 왼수도 아직도 사랑하지 못하겠다라고 그런 고백도 들은 적이 있습니다. 그런데 어떻게 남을 사랑할 수 있겠냐고, 정말 쉽지 않은 것 같다고. 하지만요, 쉽지 않은 그것, 우리가 서로 사랑해야 합니다. 왜냐하면 그래야 하나님께서 우리와 함께 하심을 우리가 세상 가운데 보여줄 수 있기 때문입니다. 그리고 그래야 임마누엘로 오신 그 예수의 목적이 바로 우리를 통해서 이루어지는 것이기 때문입니다. 그런데요, 사실 저는 그렇게 걱정하지 않습니다.
왜냐하면 예수 그리스도께서 오심으로 이미 하나님께서 우리와 함께 계시게 되었고, 그래서 우리는 우리의 힘이 아닌 예수님의 힘으로 우리가 서로를 사랑할 수 있게 되었기 때문입니다. 실제로 우리가 서로를 얼마나 사랑하고 있습니까? 여러분들은 잘 모르시겠지만 저에게는 가끔 어떤 전화가 와요. 어떤 전화가 오느냐? 전화가 와서 요즘 어떤 분이 굉장히 어려워 보이는데 자기가 좀 도와줄 거 없냐라고 물어보는, 어떻게 도와주었으면 좋겠냐라고 물어보는 그런 전화들이 종종 옵니다. 근데 왜 저에게 그런 전화를 할까요? 사랑하기 때문입니다. 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 이미 우리와 함께 하시기 때문에 우리가 그렇게 서로가 서로를 사랑할 수 있게 된 겁니다. 그리고요, 그것이 바로 사실은 크리스마스의 기적입니다. 제가 지난주에 우연치 않게 어떤 논문 하나 보았는데, 그 논문에 보니까 논문에서 뭐라고 말하냐면, 우리는 원래 다른 사람들을 사랑할 수 없도록 태어났대요. 우리는 본성상 원래 우리는 굉장히 그렇게 이기적인 존재로 태어났답니다. 자연스럽게. 그런데 놀랍게도 예수님께서 그런 이기적인 우리들을 바꾸어 주셨습니다. 그래서요, 우리가 서로를 사랑할 수 있게 해준 겁니다. 기적이 일어난 겁니다. 어떻게요? 예수님께서 아기 예수로 우리 가운데 오셔서 우리와 임마누엘로 함께 하시다 보니 그런 기적이 우리 가운데 일어난 겁니다. 그런데요, 우리가 그런 기적을 단지 일회적인 그런 기적으로 만들어서는 안 됩니다. 이 기적이 계속 되어야 합니다. 계속 끝까지 서로 사랑해야 합니다. 그것이 바로 예수님의 법을 지키는 것이고, 예수님께서 우리와 함께 하심을 보여주는 겁니다. 축복하는 것은 이번 크리스마스에도 더욱 뜨겁게 사랑하심으로 우리와 함께 하신 그 살아계신 하나님을 이 세상에 보여주고 증거할 수 있게 되시기를, 꼭 그렇게 사시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간 다 같이 기도하기를 원하는데요, 예수님께서 2000년 전에 오셨다라고 하는 것에 대한 믿음이 없다면 그 믿음을 꼭 갖게 해달라고 같이 먼저 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 예수님께서 우리와 함께 하심을 통해 우리가 우리 주변 사람들을 정말 끝까지 사랑할 수 있게 해달라고, 그리고 그렇게 사랑함으로 하나님의 법칙대로 살아서 우리가 꼭 하나님의 백성으로 살게 해달라고 우리 다 같이 한 목소리로 기도하기를 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님, 우리가 정말 하나님 사랑할 수 있기를 원합니다. 그리고 우리의 이웃을 사랑할 수 있기 원합니다. 우리의 형제 자매를 사랑할 수 있기 원합니다. 그렇게 하나님의 법을 지키게 하여 주시고 하나님의 나라의 법대로 살게 하여 주심으로 말미암아 구원받은 증거가 우리의 삶 가운데 드러나고 나타나게 하여 주시옵소서. 아버지, 그래서 세상 사람들에게 하나님의 살아계심을 보여주게 하여 주시고 아기 예수께서 우리 가운데 오셨음을, 그 임마누엘로 오셨음을 우리가 증거하게 하여 주시옵소서. 우리는 할 수 없었는데 아기 예수께서 우리 가운데 오심으로 그것을 할 수 있게 된 줄 믿습니다. 우리의 본성을 꺾어 아버지, 우리의 본성을 부러뜨려 굴복하여 하나님의 뜻대로 서로가 서로를 사랑하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도를 더욱더 그렇게 닮아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 반드시 우리를 그렇게 인도하여 주시고 변화시켜 주시옵소서. 사랑의 하나님, 세상은 예수 그리스도의 오심을 부인하고 싶어합니다. 그러며 자신들의 지식으로 예수님을 판단하고 무시합니다. 그러나 예수님께서 분명히 이 땅에 아기 예수로 오셨음을 우리는 믿습니다. 오셔서 우리와 함께 해주셨고 우리로 하여금 하나님 나라의 법칙대로 살게 해주심을 믿습니다. 우리의 힘으로 할 수 없는 그 사랑을 예수님으로 힘으로 할 수 있게 되었음을 믿습니다. 하나님, 우리가 예수의 힘으로 서로를 더욱더 뜨겁게 사랑하게 하여 주시고, 그러므로 우리 가운데 살아계신 하나님을 증거하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 우리를 반드시 그렇게 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘.
이제는 우리 한 사람 한 사람을 직접 친히 지명하여 불러주셔서 이렇게 하나님 전에 모여 예배케 허락하신 하나님의 그 크신 은혜와 또 우리를 위하여 성육신하시고 죽으시고 부활 승천하심으로 우리를 얼마나 사랑하시는지 직접 힘이 몸으로 보여주신 예수 그리스도의 그 놀라우신 사랑하심과 또 언제나 우리에게 살아갈 새로운 힘을 주시고 언제나 우리 인생 가운데 최고의 것만 허락해 주시는 성령님의 교통하심과 충만케 하심이 하나님 나라의 백성으로서 더욱더 서로 사랑하기를 간절히 소원하는 모든 하나님의 백성들 머리머리 위에 지금까지 영원토록 함께 해주시기를 간절히 축원하옵나이다. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you who desire to love one another more as a citizen of His kingdom. Amen. Just we have heard tonight, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous ring. Come to Bethlehem, come to Bethlehem.